Five two four five eight. A very good morning, dear participants. We'll start the program in a couple of minutes. Kindly wait. Dear participants, we'll start the program in exactly 60 seconds.
A very good morning, everyone, and welcome to this session on building wealth through stock markets organized by the PG Department of Commerce, Christ College Autonomous, Irinalakuda. We request all the participants to keep their audios muted, and if you can, please do switch on your cameras for the entirety of the program. We will start with a silent prayer. Thank you, everyone. For the welcome address, I invite Dr. Tom Jacob, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Christ College, Irinalakuda. Sir, please. Very good morning to one and all. Welcome everybody to this webinar on building wealth through stock market organized by the Department of Commerce, Christ College, Irinalakuda. The aim of this webinar is to discuss the various equity market investment opportunities in India. This section will also discuss about the basis of stock trading, as well as the role of stock exchange and the financial intermediaries in the stock market. First of all, I would like to welcome our principal, Father Jolie Andrews. He is actively involved in academic and research activities of the college and encouraged to conduct these types of activities. Welcome, Father. Today, our resource person is Jerome Joseph. At present, he is an associate vice president of Vertex Securities Limited. He has 25 years work experience in the field of financial services and wealth management. He is an eminent personality in the field of capital market and SEBI registered research analyst in India. I welcome sir to this webinar. Thank you. Thank you. Then I would like to welcome Mr. Bijo Paul. He is the manager of Vertex Securities Limited in Irinalakuda. I welcome sir in this occasion. Then I would like to welcome Dr. Joshina Jose, head of the department, all other faculty members of the Christ College and other colleges. Once again, I welcome all the participants of this program. I am sure that this webinar is very useful to all participants, especially the stock market investors community. Thank you, sir. Thank you, sir. We have with us our principal, Reverend Father Jolly Andrew CMI. I invite Reverend Father for the presidential address. Father, please. Okay, thank you. Mr. Jerome Joseph, the Associate Vice President of Vertex Securities, Dr. Tom, Dr. Josina, the HOD of the department, and all the other faculty members of the department. I'm very happy to see that today we are having a webinar whereby we can start building our wealth through stock market. We know that the business is centered upon the stock market, and if we know how the movements of the stock markets are, we will be able to reap the benefits of it. So this webinar is all about to explore the opportunities that has been provided by the stock market. I sincerely appreciate the Department of Commerce in a very, very special way for organizing this webinar. The Christ College is perhaps the largest college in Kerala as far as the student enrollment has been concerned. We have around 4,400 students now. And the Department of the Commerce is having the maximum number of students. I am happy to see that the department is organizing such very innovative and important webinars as well as the student community has been concerned, whereby the students can launch themselves up to into the different areas and scenarios as per their taste. My sincere appreciation to Dr. Josina Jose, the HOD, all the faculty members, Dr. Tom and all other faculty members who take an interest as far as this webinar is concerned. My best wishes. Have a wonderful time. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, Father Principal, for the kind words. Risk comes from not knowing what you're doing.
These are the words of Warren Buffett, one of the world's best investors. Through this webinar, we intend to introduce the students to the sophisticated yet lucrative world of stock markets. For today's core session on stock markets, I invite Mr. Jerome Joseph, Associate Vice President, Vertex Securities. Sir, you're most welcome. Thank you. Good morning, all. First of all, I would like to thank our principal, webinar coordinators, and all other faculties. I am very happy and privileged to be here in this platform conducted by Christ College, Irunalakuda. So I am allotted only 1 hour to present this. It is very short time. So I am directly going to our presentation. Once again, thank you. I hope everyone can see this. Yes, sir. Yeah. I think all are Malayalis here or any non-Malayali. It would have been easy for me to convey if it is in our mother tongue. Yes, sir. Everyone are from Kerala. Okay, thank you. So, market is always confusing. What is market? എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾക്കൊരു ഷെയർ അവൈലബിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ either it can be through IPO or by through secondary market. IPO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ. അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഷെയർ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു IPO നടന്നത് ഇൻഡിഗോ പെയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടേതായിരുന്നു. റീറ്റെയിലേഴ്സിന് മിനിമം IPO അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് 15,000 rupees ആണ്. അപ്പൊ 15,000 rupeesന് ഈ 1,400 പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ IPO പ്രൈസ്. അത് റീറ്റെയിൽ കാറ്റഗറിയിൽ ബൈ ചെയ്താൽ മോർ ദാൻ 200 times ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി. അപ്പൊ അതില് 1 out of 13 റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ കിട്ടാത്തവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ പിന്നെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലൂടെ അവർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല. നമ്മൾക്ക് 2 മേജർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ. ഒന്ന് NSE, നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ദി അതർ വൺ ഈസ് BSE, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഈ 2 സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറെ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരാണ് ഇന്റർമീഡിയറീസ്. വി ക്യാൻ buy and sell shares only through the intermediaries, that is brokers. We are one of the first NSE member in Kerala. We are the first NSE member, Vertex Securities in Kerala. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ കിട്ടിയില്ല, സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലൂടെ ഷെയർ വാങ്ങണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയർ വാങ്ങണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബ്രോക്കേഴ്സിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഷെയർ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതിനാണ് ഞാൻ ഇതിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും ആർക്കും റൈറ്റ് ടൈം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലവർ പറയും നോ, ഇപ്പൊ ഓൾ ടൈം ഹൈ ആണ്, മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് മാർക്കറ്റ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഫോൾ, ക്രാഷ് ഒക്കെ വരാം, അപ്പൊ ഹ്യൂജ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. മിക്കവാറും അത്
പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പെസിമിസം ഉള്ളവരാണ് അത് പറയാറ്. മറ്റുള്ളവർ ബുൾസ്, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവരോട് ഇപ്പൊ ബൈ ചെയ്യാം, മാർക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് കയറിപ്പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റ് ടൈമിംഗ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല ആർക്കും തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ അറിയണം ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറി, ഇന്ത്യയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇനി ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിത് ഹെഡ്ലൈൻസ് റീഡ് ചെയ്യാം. ഗ്രോയിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ബൈ FIs. ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂജ് അമൗണ്ട്സ് ആണ്. ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഈ പ്രസന്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഒരു 5-6 years എഗോയാണ്. ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 5 വർഷം അല്ല 6 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു. I had been there in Christ College, I think in 2017. So I had presented almost the same thing on that day also. FIs ഒരു 5-8 വർഷം മുൻപ് ഒരു വർഷം 5,000 crores അല്ലെ 10,000 crores ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോ 1 lakhs to 2 lakhs crores of rupees ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2020-21 ഇപ്പൊ ഇതേവരെ 2.17 trillion rupees FIs ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ. വൈ? നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇന്ത്യയെ പറ്റി അവർക്ക് അത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് അവർ FIs ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 8:30 USC നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. ഡൗ ജോൺസ് അവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ മിസ്റ്റർ ഡെൻസിൽ. പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ബൈ ഇന്ത്യ ഫണ്ട് ഓർ ചൈന ഫണ്ട്, ഇന്ത്യയിലോ ചൈനയിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയെ പറ്റി ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രീസിലുള്ളത്. GDP growth expected to be 7.5% in 2016 from 4.7% 2 years ago. ഞാൻ 2015 പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്, അന്ന് വെച്ചതാണ്. നമുക്ക് GDP 2015 8% ആയിരുന്നു, 2016 8.26, 2017 7.04% ആണ്. ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞ പ്രകാരം 7.5% 2016-ലും 17-ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 8% ഒക്കെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയായിരുന്നു. ഈ 2020 ഡ്യൂ ടു ലോക്ക്ഡൗൺ നമുക്കറിയാം വലിയൊരു പാൻഡമിക് ആണ് വന്നത്. 2020 നമ്മുടെ GDP കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയി ബൈ 7.5%. പക്ഷേ 2022 നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് 11% GDP ഗ്രോത്ത് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് ഗ്രോത്ത്. ഒരു ഓൺലി ഇന്ത്യ ക്യാൻ ഗ്രോ ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഗ്രോത്ത് ആണ് ലോകം ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും. അതിനുള്ള റീസൺസും ഇനി നമ്മൾ താഴെ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഗ്ലോബൽ ഔട്ട്സോഴ്സിങ്. വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ്? നമ്മളിപ്പോ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ നൈറ്റ് ആണ്, അവിടുത്തെ കമ്പനികളുടെ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡേ ടൈം ആണ്. അവർക്ക് നൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡബിൾ സാലറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും സ്റ്റാഫിന്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുക്കുന്ന സാലറിയുടെ 50% സാലറി പോലും ആകാതെ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ IT, ഫാർമ, ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച്, ഓട്ടോ കമ്പോണൻസ്. ഈ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ മികവ് തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒത്തിരി.
IT കമ്പനീസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ അപാരമാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ. ഇൻഫോസിസ്, വിപ്രോ, TCS അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും. മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ഔട്ട്സോഴ്സിങ്. ഇവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്സ്. നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് 10-20 വർഷം പിന്നിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഏവിയേഷൻ, നമ്മൾ മുൻപ് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും സാധാരണ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ടെലികോം സെക്ടർ വളരെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. പണ്ടൊരു ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോൺ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു പരിസരത്ത് ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഇപ്പോ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ പോലും മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. വിഷ്വൽ മീഡിയ, ഇലക്ട്രോണിക്, ഈ മേഖലകളിൽ ഭയങ്കര മാറ്റം ആണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫേവറബിൾ ഡെമോഗ്രഫി. നമുക്കറിയാം, വി ആർ ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് country with nearly a fifth of the world population. 138 കോടി ജനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് 2020 നവംബറിൽ നടന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ. അതിൽ 60% of the population is below 30 of age. 35% of the population is below 25 of age. അതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ആവറേജ് ഇന്ത്യൻ ഏജ് ഈസ് 29. സോ വി ആർ യൂത്ത്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. യുവജനങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്? ഒത്തിരി ആംബിഷൻസ്, ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ യുവജനങ്ങളാണ് കൂടുതലും, കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്, കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കരസ്ഥമാക്കണം, വിവാഹം കഴിക്കണം, വീട് വെക്കണം, വീട്ടിൽ വേണ്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം വാങ്ങണം, വെഹിക്കിൾസ് വാങ്ങണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മേഖലകളിലെല്ലാം ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫേവറബിൾ ഡെമോഗ്രഫി. ഇത് നമ്മളിപ്പോ ചൈനയുടെ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് ജപ്പാനിൽ 48 ഇയേഴ്സ്, ചൈന 39 ഇയേഴ്സ്, യൂറോപ്പ് 43 ഇയേഴ്സ്, വെറാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 29. അപ്പൊ വേൾഡിൽ തന്നെ ഗ്രോയിങ് ഇക്കണോമിയിലെ ഏറ്റവും യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മൾ 2009 കണ്ടതാണ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സും ഗ്ലോബൽ എല്ലായിടത്തും 2008-2009 വലിയൊരു റിസഷൻ ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി മാർക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ക്രാഷായി, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്ത്യ അതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തരണം ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷൻ. ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മളുടെ പവർ സെക്ടർ, ബ്രിഡ്ജസ്, ഡാംസ്, റോഡ്സ്, അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി വർക്കും കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി ആർ എ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കാനുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെട്രോ വന്നു. അതേപോലെ ഒത്തിരി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സ്റ്റീല്, സിമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും വളരാനുള്ള മേഖല ഒത്തിരി വളരെ വലുതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭാവിയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ മേഖലകളിലും ഒത്തിരി ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി. വേൾഡിൽ തന്നെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയോടും കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ. അതുകൂടാതെ ഒരിക്കൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമകളായിരുന്ന നമ്മൾ അവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനികളായ
ജഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ, കോറസ്. ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സും ടാറ്റ സ്റ്റീലും ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു. മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ. നമ്മളുടെ അത്രയും വലുതായി നമ്മളുടെ വ്യവസായങ്ങൾ, നമ്മളുടെ കമ്പനികൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. We know that now all our politicians here in India, they are ruling more than 5 years. So they they complete their allotted time period of 5 years. Earlier it was not like that. After 2 years or 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് വീഴുകയും പുതിയ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സ്ഥിരതയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം വ്യവസായങ്ങൾക്കും പുതിയ പുതിയ പോളിസികൾ ഓരോ ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോഴും പോളിസീസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊന്നും വളരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംഭവം മാറി. നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരു സ്ട്രോങ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും ഇന്ത്യക്ക് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സൂമിങ് സാലറീസ്. പണ്ട് സാലറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 അക്ക ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ഡിജിറ്റ്സ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലോ. മിനിമം യൂത്ത്, നിങ്ങളൊക്കെ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 15,000 to 25,000 ആ കാറ്റഗറിയാണ് ഇപ്പൊ സാലറി, മിനിമം ആവറേജ് സാലറി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എല്ലാവർക്കും പർച്ചേസിങ് പവർ ഉണ്ട്. അവർ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാശ് ചെലവാക്കും. അതിൽ മറ്റുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ലോക്ക് ടൈം പീരീഡില് വീടുകളിൽ ഇരുന്ന്, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പലരും വീടുകളിൽ 6-7 മാസം പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒത്തിരി വസ്തുക്കൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആളുകൾക്ക് വെയിറ്റ് കൂടി, അവർക്ക് പാൻറ് ടൈറ്റായി, അല്ലെ ഡ്രസ് എല്ലാം ടൈറ്റായി, അവരുടെ ഷൂസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ മോശമായി. അപ്പൊ ഇനി ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആദ്യം ചെയ്തത് എല്ലാവരും ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങും, പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങും, ചെരുപ്പുകൾ വാങ്ങും. അപ്പൊ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ നൗ നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക് വന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്നും പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ്, നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് 7,500 വരെ ഈ മാർച്ചിൽ ഫോൾ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിഫ്റ്റി 15,000 ക്രോസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾഡ് ഈ മാർച്ചിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ഫെബ്രുവരി. 8-9 മാസം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വിതിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഡബിൾ ആയി ഇൻഡെക്സ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇനിയും ഒത്തിരി ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂമിങ് സാലറീസ്, IT മേഖലകളിലൊക്കെ ഇനിയും ഒത്തിരി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബ്രിക്സ് റിപ്പോർട്ട്, ഇന്ത്യ ഇൻ ടോപ്പ് 3 ബൈ നെക്സ്റ്റ് 20 years. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 5 years കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ 5th പ്ലേസിലാണ്. അടുത്ത 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ 3rd പ്ലേസിലാവും. ഇപ്പൊ റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നമ്മൾ നോക്കാനാണെങ്കിൽ US, ചൈന, ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി, ഇന്ത്യ, UK, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, ബ്രസീൽ, കാനഡ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ 3rd പ്ലേസിലേക്ക് വരുന്ന 10-15 വർഷത്തിനകം ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് വേൾഡ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് സിനാരിയോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ FD ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടാൽ കിട്ടാവുന്ന റേറ്റ് വെറും 6% or 6.5%. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആനുവൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ, 10-year ആവറേജ് ആനുവൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് 9. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ റീസെന്റ് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു 7 to 8% ആണ് ആനുവൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ.
ആവറേജ് 10-year ആവറേജ് ആനുവൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഒരു 1 lakh rupees ഇപ്പൊ ഇട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് 1,06,000 ആകുമെന്ന് കരുതുക. പക്ഷെ ഇൻഫ്ലേഷൻ 7% ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങാവുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് 1,07,000 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 6 or 6.5% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺസ്. ആക്ച്വലി അത് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഗിവ്സ് മച്ച് ഹയർ റിട്ടേൺസ്. നല്ലപോലെ പ്രോപ്പർ അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കാനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കൊരു 25% ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൾഗേറ്റ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കോൾഗേറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി എന്തുമാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും? ആ കമ്പനിയുടെ ആ ലാഭത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കോൾഗേറ്റിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കോൾഗേറ്റിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് നിങ്ങളൊരു 5 year ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 200 റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് മോർ ദാൻ 1000 ആയി. അതങ്ങനെ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ പ്രൈസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ ഏത് മേഖലകളിലും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾസ് കാണും, മാരുതി കാർ കാണും. മാരുതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് അതിന്റെ ലാഭത്തിലുള്ള പങ്ക് പല കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോ ഏഷ്യർ മോട്ടോഴ്സ് 40 rupees ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഷ്യർ മോട്ടോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ മോർ ദാൻ 25,000 ആയി. 10-20 വർഷം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന മെയിൻലി എൻഫീൽഡ് ബൈക്കൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. നമ്മള് ഏത് കമ്പനികളുടെയും പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് അവ നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ, ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ, അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ആണോ, നല്ല സെയിൽസ് ഉണ്ടോ, ഈ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിഡിലൈറ്റ് നമ്മൾക്കറിയാം, ഫെവിക്കോള് പശ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. അതിന് 70% മോണോപ്പൊളിയാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ ആ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഭാവിയിൽ കിട്ടും. അതേപോലെ ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലീവർ, ITC അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് കമ്പനികളിലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് ഒരു 25% നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ടാക്സ് ഫ്രീ ഡിവിഡൻസ്, നമ്മൾക്ക് ആ കമ്പനികളുടെ ലാഭം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് തരാറുണ്ട്. അതിന് ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിൽ. ഈ പ്രാവശ്യമല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 15% ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തു. ആ 15% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡിന് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ട് ടാക്സ് കൊടുത്തതിനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Abolition of capital gain tax. What is capital gain tax? Capital gain tax എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം, ആ ലാഭത്തിന് 30% ടാക്സ് ആയിരുന്നു 5 വർഷം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതെടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു 15% ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സും ഒരു 10% ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സും ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് 1 ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ് മുകളിൽ 1 ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റ് വരെ ഇല്ല, അതിന് മുകളിൽ വരുന്നതിന് ഒരു 10% ടാക്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. മുൻപ് 30% ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു 25% എങ്കിലും നമ്മൾ ആനുവൽ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻസുലേറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. 7% or 10% ആയാലും നമ്മൾക്ക് we will get more returns. What is liquidity? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ലിക്വിഡിറ്റി. നല്ല ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എൻകാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു 5 minutes കൊണ്ട് എത്ര കോടി ഷെയർസ് വേണമെങ്കിലും ഈ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ സാധിക്കും, നല്ല ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ. അതേസമയം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിലോ ലാൻഡിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് സെല് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. സം ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. നമ്മളിപ്പോ L&T, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന 3 ഷെയർസ് ആണ്. L&T, റിലയൻസ്, SBI. ലാർസൻ ആൻഡ് ടൂബ്രോ സിമെന്റ് കമ്പനിയാണ്. 95 L&Tയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 67 ആണ്. ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 158 ആയി. 2005 it is 462 and in 2010 it is 1429. 2015 it is 1815. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കാം. റിലയൻസ് 95 40, 2000 135, 2005 355, 2010 981, 2015 1005. State Bank 186, 181, 853, 1900. In 2015 2800. നമുക്ക് റിലയൻസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ചാർട്ട് കാണിച്ചു തരാം. See, 95, 2000, 2005, 2010. ഈ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ L&Tയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് 1500 വരെ പോയി. 375 വരെ താഴെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് 2010 അത് വീണ്ടും 1200 ആയി. അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവര് മാർക്കറ്റിലെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസും ഒന്നും നോക്കി ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺസ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ചാർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. 95 വെറും 75 റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ 1125 2014 കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ 2021 എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. റിലയൻസിന്റെ മന്ത്ലി ചാർട്ടാണ്. ഇന്നലെ റിലയൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത റേറ്റ് 1924 ആണ്. 1924, ഓൾമോസ്റ്റ് 2000. ഇത് 2021 ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് ആണ് റിലയൻസിന്റെ. ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഷെയർ പ്രൈസ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിനുള്ളിൽ ഈ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ
എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഇതിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വിപ്രോയുടെ. അപ്പോൾ ആ കോർപ്പറേറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ഇത് മെച്ചപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കും 2600. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 400 ആണെന്ന് കാണും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. 10 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫേസ് വാല്യൂ 1 രൂപയാണ്. അപ്പൊ 100 ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ 1000 ഷെയർ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ 400 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4000 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോർ ദാൻ 5 years, 5 to 20 years അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് മാത്രമേ നല്ല വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽസ്, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ്, ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ, അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ്, ഗവേണൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കണം. നല്ല ഗവേണൻസ് ആണോ, എന്തെങ്കിലും ഗവേണൻസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ, തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന കമ്പനികളാണോ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിനുള്ള അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതോർത്ത് ഇതാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അഡ്വൈസ് കിട്ടും. അതനുസരിച്ച് നല്ല ഷെയർസിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കും. ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ ടൂൾസ് പ്രകാരം സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഷെയർ പ്രൈസ് കയറാറുണ്ട്. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില ഷെയർസിന്റെ പ്രൈസ് വല്ലാണ്ട് കുതിച്ചു വരും. ബിക്കോസ് ഓഫ് മെനി അതർ റീസൺസ്. കമ്പനി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നില്ല. ബുൾസും ബെയേഴ്സിന്റെയും ആക്ഷൻ അവരുടെ കോർണർ ചെയ്യും ചില പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു 40 രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ വർഷങ്ങളായിട്ട് 30 രൂപ 40 രൂപ റേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അത് 41 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയും. ഷെയർ പ്രൈസിലുണ്ടാവുന്ന വൺ ഡിമാൻഡ് അത് പിന്നെ 41 50, 55 ആ അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എവിടം വരെ വേണമെങ്കിലും അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് അതിലുണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് മൂലമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഷെയർ നോക്കി നമ്മൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളും വെർട്ടെക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. SIP, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് SIP. It is nothing but every month you can invest a particular amount, a fixed amount, say 1000. ഇപ്പൊ റിലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയർ നമ്മൾ പ്രൈസ് നോക്കി 2000 റേഞ്ചിലുള്ള ഷെയർ ഞാനൊരു 1,00,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലംസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് 2000 റുപ്പീസിന് വാങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതുക. അതേസമയം SIP എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനിപ്പോ ഒരു 5000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു റിലയൻസിൽ. എന്നിട്ട് എല്ലാ മാസവും 5000 റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 5000 റുപ്പീസിന് എവറി മന്ത് റിലയൻസ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 12 മാസം, ഒരു വർഷവും 12 മാസം ഈ 1 ലാഖിനടുത്തുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഈ 2000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ഇയർ എൻഡിൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് 1600 ആണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക്
20% ലോസ് സംഭവിച്ചു. അതേസമയം SIP ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ 2000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ പ്രൈസ് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴും 1900 or 1500, 1200, 1000 rupees ഇങ്ങനെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആവറേജ് പ്രൈസ് ഒരു 1500 ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ 1600 ആണ് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് 100 rupees പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് SIP-യിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കിട്ടും. ആവറേജ് താഴോട്ട് പ്രൈസ് പോയാൽ താഴെ ആവറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് SIP, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ. അതിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ മാസവും ഏത് ഷെയർ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നൂഡിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ. ആ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഏതാണെന്ന് അറിയാം? നെസ്ലെ. നെസ്ലയുടെ പ്രൈസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 17,000 ആണ്. 17,079. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നൂഡിൽസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് കമ്പനിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർക്ക് എന്തുമാത്രം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നെന്നും? ഈ ഷെയർ തന്നെ ഒരിക്കല് നൂഡിൽസ് ബാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് അതിന്റെ കണ്ടന്റ്സില് ഹെൽത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു 2016. അന്ന് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് 5,000, 4,000 ആയിരുന്നു. നോക്കിയേ, ഈ ഇങ്ങനൊരു ക്രാഷ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെർട്ടെക്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ആകും. ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് 7,500 in 2015. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോൾ 2016 5,000 വീണു. 2,000 രൂപ താഴെ വന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന്. 2016 5,000 rupees ഉണ്ടായിരുന്ന നെസ്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അത് ഹൈ അടിച്ചത് December 31st അതിന്റെ പ്രൈസ് 18,722. Now it is at 17,000. എന്താ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. നല്ല കമ്പനികൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പററി ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ക്വാർട്ടർ ബാഡ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ വരാം. ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിക്ക് 2 മാസം രണ്ട് ക്വാർട്ടർ 6 months ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണെന്നിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് താഴെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം അതെല്ലാം മാറി വാക്സിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആകും. ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാം. ഉടനെ തന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ മേടിക്കുക. പിന്നെ whenever a good company announces its have a most bad result, that is the best time to invest. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടും. നല്ല കമ്പനികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം റിസൾട്ട് ഡ്യൂ ടു മെനി റീസൺസ്, ടെമ്പററി റീസൺസ് കൊണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഹീറോ മോട്ടോഴ്സ്, നിങ്ങൾ 2 വീലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പലരും. ആ ഹീറോ മോട്ടോഴ്സിന്റെ റേറ്റ് നോക്കിയേ. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം ക്രാഷ് ആയി. ഹീറോ മോട്ടോഴ്സ് 2017 4,000 rupees ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. മാർച്ചിൽ അത് 1,550 വരെ താഴെ വന്നു. മാർച്ച് 25th നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, വെർട്ടെക്സ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ദിസ് ഈസ് the last opportunity to invest shares at the lowest price. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോ ഹീറോ മോട്ടോഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് 3,400. ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് ആണ് ഈ 1 2 3 4 5 6 8 9 monthsനുള്ളിൽ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽസ് നോക്കി നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിൽ
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് SIP. ഈ SIP നടത്തുന്നവർ മാർക്കറ്റ് ഫോൾ ആയാൽ വറിയാവില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് ദേ വിൽ ബി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ബൈ മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് ദ സെയിം എമൗണ്ട്. 5,000 ഇപ്പോൾ 5,000 കൊണ്ട് 100 ഷെയർ വാങ്ങാൻ പറ്റിയാൽ മാർക്കറ്റ് താഴെ വന്നാൽ 5,000 റുപ്പീസ് കൊണ്ട് 1,010 ഷെയർസ് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി ഇരിക്കും. സ്വിംഗ് ട്രേഡിങ്ങും ഞാൻ അധികം അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെക്നിക്കൽസ് ചാർട്ട് നോക്കി പെട്ടെന്ന് ഒരു കമ്പനി ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വാങ്ങും. ഒരു 2 മാസത്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടും. ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് പലരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ ഡേ ട്രേഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന 80% ആളുകളും ലൂസേഴ്സ് ആണ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നി അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒത്തിരി ഫ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിന് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആരും അതിനെ അധികം എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 80% ലൂസേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ 20% നല്ല കാശുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ 20%ൽ വന്നുകൂടാ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇൻ ഇൻട്രാഡേ. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ നിർമ്മൽ കൊട്ടേജ, ഈസ് ഗുജറാത്തി. പുള്ളിയും ഇതേപോലെ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി കാശുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലോസ് കാരണം. ഈ നിർമ്മൽ കൊട്ടേജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിലാണ്. ഒരു കാശും ഇല്ലാതെ ഡേ ട്രേഡിങ് നടത്തി നൗ ഹി ഈസ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ 6,000 crores വർത്ത് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. 6,000 കോടിക്ക് മീതെ അസറ്റ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഡെയിലി മോർണിംഗ് ഞാനുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പുള്ളി സിംഗപ്പൂരിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഒക്കെ തന്ന് നിർമ്മൽ കൊട്ടേജ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപക്ഷെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് അതിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ആ 20%ൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ ഗെയിൻ ഏരിയ. നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല റിട്ടേൺസും കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ്. ഇറ്റ്സ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഗെയിം. നമ്മൾ നല്ല മൈൻഡ് സെറ്റ്, സെന്റിമെന്റ്സ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി, അതായത് നമുക്കറിയാമോ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ഫിയർ. അതിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിനുണ്ടാവുന്ന പേടി കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തി കൊണ്ടും ഗ്രീഡ് കൊണ്ടും വരുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഷെയർസ് മേടിച്ച് 2 രൂപ അത് താഴെ പോയാൽ നമുക്ക് പേടി വരാൻ തുടങ്ങും. ഭയങ്കര ലോസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിറ്റ് കളയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ച ഷെയർ 100 രൂപക്ക് മേടിച്ച് 105 വന്നാല് അപ്പൊ ചാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 110ലേക്ക് പോകണമെന്ന് കാണിക്കും. മീഡിയയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഷെയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി പോകാൻ പോണേന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഗ്രീഡ് ആവും. നമ്മൾ 105-നൊന്നും വിൽക്കില്ല, 110 വരട്ടെ എന്ന് പറയും. 110 വരുമ്പോൾ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് സെല്ലിംഗ് ഒക്കെ വന്ന് ക്രാഷൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ്സ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഗെയിം. ക്ലിയർ സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ദ ഓൺലി ടൂൾ ഫോർ സക്സസ്. നല്ല സ്ട്രാറ്റജിയുമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് എ മസ്റ്റ്. പലതും പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൂടി നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ
അത്യാവശ്യമാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡേഴ്സിന്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കിലേക്ക് വീണു പോകരുത്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രോക്കർ സപ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെർട്ടെക്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസും കോൾസും, ബൈ കോൾസ് ആയാലും സെൽ കോൾസ് ആയാലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസും എല്ലാം നൽകുന്നത് വെർട്ടെക്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് കേരളയിൽ. അപ്പോൾ ബ്രോക്കർ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിലാണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്ര ഒരു 1 lakh പ്രോഫിറ്റ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രീഡ് കൂടും. അത് നമ്മൾ 2 ലക്ഷം ആക്കാൻ നോക്കും. നമ്മൾ 1000 ക്വാണ്ടിറ്റി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ക്വാണ്ടിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ മറക്കും. അടുത്തത് 2000 കോടി 2000 ക്വാണ്ടിറ്റി 5000 ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ കയറി വരും. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു വലിയ ലോസ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും. ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൽ നഷ്ടപ്പെടാം. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൽ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിന് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ലെസ് റിസ്ക്, അൺലിമിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾക്കറിയാം, ഇത്രയും ക്യാപിറ്റലേ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഇനി മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ് ഓർ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയും. എവറി ഡേ മാർക്കറ്റിന് ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഡേയ്സിലെ ഇൻഡെക്സിന്റെ ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ് വെച്ചാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നലെ നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തത് 15,000-നാണെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതൊരു 15,200 ആണെങ്കിൽ 200 പോയിന്റ്സ് പ്ലസിലാണ്, ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ്, അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ബൈ ആൻഡ് സെൽ, വാങ്ങി വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷെയർസ് 100 രൂപക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു ഷെയർ 102 രൂപ 103 രൂപയിലേക്ക് വന്നാൽ സെൽ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. Excuse me, sir, but your audio is on mute. Jerome, sir, your audio is on mute. Mr. Jerome, it will be good if you can open your videos also so that the participants can see you. Your video is off and we can't hear you now. Hello. Hello, sir. Hello. Is it okay now? Yeah, we can hear you. Can you switch on your video? Can you keep your video on? Yes. Yeah, carry on. Yeah, sorry. I don't know what has happened. We didn't see you for a long time. Okay.
So what we were talking about, different trends of the market. Upward trend, downward trend, and sideways or flat trend. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡേ ട്രേഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡിൽ ബൈ ആൻഡ് സെല് ചെയ്യും, ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെല് ചെയ്യും, താഴെ വരുമ്പോൾ ബൈ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 രൂപയുടെ ഷെയർ ഇപ്പോൾ സെല് ചെയ്താൽ അതൊരു 95ലേക്ക് താഴുകയാണെങ്കിൽ അത് ബൈ ചെയ്യും. പക്ഷെ 100 രൂപയ്ക്ക് സെല് ചെയ്ത ഷെയർ 105 രൂപയിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾക്ക് നഷ്ടം വരും. ആ നഷ്ടം കൂടുതൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. 100ന് സെല് ചെയ്ത ഷെയർ 92 ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യണം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ബൈബാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം. ബൈ ചെയ്ത ഷെയർ ആണെങ്കിലും താഴെ പോയാൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 2 രൂപയ്ക്ക് താഴെ പോയാൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് സെല് ചെയ്ത് കളയണം. അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ റൂൾസ് പാലിക്കാതെ ഇരിക്കും, വലിയ ലോസിലേക്ക് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. സൈഡ് വേസ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ് ട്രെൻഡ്, ഒരു 9500 അല്ലെങ്കിൽ 9700 3 രൂപ റേഞ്ചിൽ ദിവസങ്ങളായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക്, അതിനാണ് സൈഡ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം 100ന് മീതിലേക്ക് പോയാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയും, വളരെ മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കും, ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരുമ്പോൾ വാങ്ങും. ഓർ 97ന് താഴേക്ക് അത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ്, അപ്പൊ സെല് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആ ഷെയർ കയ്യിലില്ലാതെ സെല് ചെയ്യുന്നതിന് ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഷോർട്ട്, മറ്റേ വാങ്ങി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ലോങ് പൊസിഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്. For that we need to know whether this is a bull trend, downtrend or sideways trend. And there are many factors which are affecting the growth of the stock prices. One is economic factors, that is it influences 30 to 35% of a company. Economic factors. നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇക്കണോമിയും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി അതിനൊപ്പം പോവുകയാണെങ്കിൽ 30-35% കമ്പനി പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇക്കണോമി നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വെയിറ്റേജ് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസിൽ കിട്ടും. ഇൻഡസ്ട്രി ഫാക്ടേഴ്സ്, വി നീഡ് ടു നോ ഇൻ വിച്ച് സെക്ടർ, ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി അവർ കമ്പനി ബിലോങ്സ് ടു. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി is performing better, 15 to 20% weightage will get in that company's share price. Of course, company factors, that is 30-35%. Other factors, 15 to 25%. Reasons for loss. One is, of course, greed. I have already mentioned that. When we buy a stock, we will have a target. If you buy a stock at 100 rupees, we'll have to take a decision that if it moves to 105, we will sell it off. But when the target reaches, we will be under the greed and we will not sell it. We will wait for further upward. That is, we will think that we can sell at 107 or 110. Then what happens? It will not move to that area. It will fall quickly because of the profit booking. Whoever bought at the lowest rate, everyone will be looking for taking profit. And when they sell, stock price falls and we will be thinking that, oh, at 105 we didn't sell. Then why should we sell at 104? Then we will wait expecting that the price will move up further. But it will not happen.
and we will end in loss. So we always stick to our targets once we decided. And the second one is fear. That also we mentioned, because of the fear, we will be forced to sell off. But if a stock we buy at 100 rupees, it may come down to 99, and from there it may rally to 105, 107, 110. There is a possibility. But if we have bought 1,000 shares at rupees 100, and when it falls to 99, we think that it is going to fall to 95. So we may lose 5,000 rupees. And because of that fear, we will sell it off at 99. But the price might have moved from there to higher levels. But we need to use stop loss. Whenever we buy a stock, we need to keep 2 rupees or 3 rupees stop loss according to the support level of the stock or according to the risk management. We know how much we are willing to lose in this strategy. And always our risk reward ratio should be 1:2. That is what we are giving whenever we generate a call. If we are willing to take 1 rupees risk, we need to get 3 rupees reward. So that kind of. So if we are buying 100 rupees shares and we are expecting 9 rupees profit, that is 109. If the target is 109, we will keep a stop loss of 97 rupees. That is 3 rupees. 1:3 risk reward. So if we are not keeping stop loss, if we are not sticking to the targets once decided, we will end in loss. And another reason is influenced by others. That also we mentioned, our friends, relatives, medias, everything will influence us, and because of that, we may lose capital. So we should take our own decision. We shouldn't blame others for our loss if we do intraday trades. Is share market a gambling? Most of the people are thinking that stock market is just a gambling. All are losers. And that is because I already mentioned you, intraday traders, 80% of the intraday traders are losers. If it is a business, we need capital, transaction, and time. That is important. Only then we can make profit. In stock market also, we need capital. We need to buy and hold some shares for long term. We need to give proper time to get the profit. The people who are coming without this patience might be a loser, and he is the gambler, not the stock market. And a gambler always looking for quick money, big money, and he won't have any control on his capital. So that is the problem with the intraday traders, and those who does not obey the rules of the market is a gambler, not the stock market. This is not applicable if anyone is thinking to take it as a career, you can. And if you want to open an account, you can contact us, or you can contact Mr. Bijo Paul of Irunalakuda, our branch manager. He will guide you. And this is the great words of Warren Buffett. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. ക്ഷമയോടുകൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് എപ്പോഴും പ്രൈസ് കിട്ടാറുള്ളൂ. ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡേ ട്രേഡേഴ്സ് ആണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് the stock market. And I will tell you how to generate wealth through investing long term. This is one of the examples. ഒത്തിരി ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികളുണ്ട്. Only Wipro now I am. Suppose you bought 100 shares of Wipro of face value rupees 100 in 1980. In 1980, if you look at Wipro's price, it was
180 rupees. So if you bought 100 rupees, you might have spent 18,000 rupees. And we can see how much it might have grown by now from 1980 to 2020, almost 40 years. I hope you can see this. In 1981, Wipro announced 1:1 bonus, which is 1 share for every 1 share. So that 100 shares has become 200 shares. In 1985 also 1:1 bonus, it became 400 shares. In 86, its face value was 100. It split into 10 rupees and this 400 shares became 4,000. In 1989, again 1:1 bonus, it became 8,000. In 1992, 1:1 bonus, it became 16,000. In 1995, 1:1 bonus, it became 32,000. In 1997 also, they have declared 2:1 bonus, 2 shares for every 1 shares held. So 32,000 became 96,000. In 1999, its face value was 10. They split it to rupees 2, and it became 4,80,000 shares. In 2004, 2:1 bonus, 14,40,000 shares. In 2005, again 1:1 bonus, 28,80,000. In 2010, 3:2 bonus, 3 shares for every 2 shares held. It became 43,20,000 rupees. I already mentioned you that I prepared this in 2015. So in 2010, it was the last announcement, bonus announcement. And then in 2015, the share price was at 560 and your wealth, if you were holding these shares, 242 crores. This was the presentation I presented in last time in Christ College. And now we can see what has happened after that. In 2017, Wipro announced again 1:1 bonus. So this 43 lakh shares have grown to 86,40,000. And in last year, that is 2019, they announced 1:3 bonus. It became 1,15,20,000 shares now. And current market price is 430. And if we multiply 430 into 1,15 lakhs, it is now 495 crores. In 5 years ago, it was 242 crore. Now it has become 495 crores. Without this, we will be getting dividends, crores of rupees as dividends every year, interim dividend every quarter, or in between they used to announce interim dividend, buyback of shares at a higher price, lot of other corporate benefits. ഇത് നമ്മൾക്ക് വിപ്രോയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. ഒത്തിരി ഷെയർസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസ്, TCS, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ബജാജ്, ലാർസൺ ആൻഡ് ടൂബ്രോ, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് കമ്പനികളുടെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ട്രെൻഡ് ലൈൻ സപ്പോർട്ട്, ഒരു റെഡ് ലൈൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. 79 ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ബേസ് ഇയർ 78-79 ആണ്. അന്ന് അതിന്റെ ബേസ് വാല്യൂ 100 ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള BSE സെൻസെക്സിന്റെ അപ്വേർഡ് ജേർണിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനിൽ ഫോളോ അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ കയറി പോവുകയാണ്. ഞാൻ അന്ന് 2017 വന്നപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. 2021 ഇൻഡെക്സ് 40,000 മീതെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇതനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്.
2021 നമ്മളിപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ സെൻസെക്സ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് 50,731. ഇന്നലത്തെ സെൻസെക്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 50,731. അപ്പൊ ഇതാണ് ലോങ് ടേം നമ്മൾ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ട് നോക്കാനാണെങ്കിലും ഈ മാർച്ചിൽ 7,500 നിഫ്റ്റി വന്നിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 15,000 ക്രോസ് ചെയ്തു, ഡബിളായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മിക്ക ഷെയർ പ്രൈസസും. എന്തെങ്കിലും ടെമ്പററി പ്രോബ്ലംസ്, ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഷെയർ പ്രൈസ് ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പേടിച്ച് വിറ്റോടും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ വേറെ എന്ത് കാര്യത്തിലും ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓടിക്കൂടും വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ. ഇവിടെ ഷെയർ പ്രൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഷെയർ പ്രൈസ് താഴെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അയ്യോ പേടി, വിറ്റുകളോ ലോസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിറ്റോടും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കൂട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ ഫോൾസിൽ വന്നാൽ ഓരോ ഫോളിലും ആ ട്രെൻഡ് ലൈൻ സപ്പോർട്ടിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് കയറുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സെൻസെക്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 79 100 points, 88 എവറി 10 year 600.36. 2008 21,600 ആയിരുന്നു. 2018 എത്രയെന്നായിരുന്നു എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്ന്. ഇപ്പോ 2020 ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ 50,700 ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രോത്ത്. ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ സെൻസെക്സ് അല്ലെ ഇൻഡെക്സ് 10% കയറുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഷെയർസ് 20 to 25% കയറുന്ന ഷെയർസ് ഉണ്ട്. അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. And that's it. Thank you. Thank you, sir, for such an insightful session. We are running short of time, but sir is willing to take a couple of questions. The participants are kindly requested to switch on your cameras, unmute your microphones, and ask your questions. Sir would be more than happy to elucidate the same. We ask the participants to keep your questions very short as we are running short of time. Jerome, sir, we would be grateful if you could kindly switch off the screen share option so that the video of the participant is visible. Sure. Thank you, sir. Thank you. Excuse me, sir. Hope I'm audible. Yeah. So I'm Andrea from final year BCom, Christ College. So we've always known that gold is always the safe haven, because when stock markets are fluctuating, people or investors move to invest in gold. So like when we see last few months, the stock market was stable. In spite of that, gold prices were increasing. What could be the reasons? Okay. Question. I think is it better investing in gold than stock market? Is that you mean? No, sir, no. When the stock markets are fluctuating, when they are not stable, investors move to invest in gold. Okay. So when the stock markets are stable, the prices of gold will come down. But now it's not the like we see even the price of gold is increasing. Okay. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ റിപ്ലൈ തരാം. അതായത് ആസ് എ സേഫ് ഹാവൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പബ്ലിക് എല്ലാവരും തന്നെ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗോൾഡ് പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോളർ ഇൻഡെക്സ്
US ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഡോളറിന്റെ വർത്ത്. ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് 100, 103. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് 91. ഇറ്റ് ഹസ് കം ഡൗൺ എ ലോട്ട്. അപ്പൊ ഡോളർ വീക്ക് ആവുമ്പോൾ ഗോൾഡിന്റെ പ്രൈസ് കയറും. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇക്വിറ്റീസ്. അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. പല കറൻസീസ് മറ്റുള്ള കൺട്രീസിന്റെ കറൻസീസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡോളർ വീക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡ് പ്രൈസ് ഹൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. Thank you. Thank you. Hello, sir. Yes. My name is Anna Janis. I'm second year student of Christ College. So my question is that, sir, on February 1st, budget for 2021 was announced by our Finance Minister Nirmala Sitharaman. After the announcements on that day, there was a huge growth in stock market. So, sir, I would like to know what were the reasons for that? Yes, very good question. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു 7,500-ൽ നിന്ന് 15,000-ലേക്ക് നിഫ്റ്റി. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇൻഡെക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്പ് ആണോ ഡൗൺ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾഡ്, അത് ഇരട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു ഫോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ആ ഹൈയിൽ നിന്ന് ഒരു 1,500 പോയിന്റ്സോളം നിഫ്റ്റി താഴെ വന്നിരുന്നു. ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ഒരു ഫോള് വരാറുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈം 9% നിഫ്റ്റി വീണിരുന്നു ഈ ആഫ്റ്റർ ദ ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒത്തിരി ടാക്സസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് ടാക്സ്, അതേപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്, ഒത്തിരി ടാക്സ്, ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് കൂട്ടാം, നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ സ്ലാബ്, അതിനൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിൽ കൂടുതൽ ടാക്സ് വരും എന്നുള്ളൊരു ഫിയർ മാർക്കറ്റിനുണ്ടായിരുന്നു. അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ഒരു 1,500 പോയിന്റ്സ് താഴെ നിന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ബഡ്ജറ്റ് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ബഡ്ജറ്റ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ മാറി. അതിന്റെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഷോർട്ട് സെല് ചെയ്തിരിക്കും, ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ഷെയർ ഒക്കെ സെല് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും, താഴെ വരും അപ്പൊ വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു വാങ്ങേണ്ടി വന്നു, ഷോർട്ട് കവറിങ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ FIസും ബഡ്ജറ്റിന് തൊട്ട് മുൻപ് അവർ കുറച്ച് വിറ്റ് നിൽക്കണമായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വാങ്ങി. ഇത് രണ്ടുമാണ് മാർക്കറ്റ് ഷോർട്ടപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. ഒരു 1,200 പോയിന്റ്സ് ജമ്പ് ചെയ്തു. Thank you, sir. Welcome. Dear participants, we are running short of time, so I request that be the last question. So we move on. To propose the vote of thanks, I invite Ms. Anna Janis, final year BCom student at Christ College. Good afternoon, all. Today, I'm here to propose vote of thanks on behalf of Christ College Autonomous Irinalakuda. I extend my sincere gratitude to our chief guest of the day, Mr. Jerome Joseph, Associate Vice President, Vertex Securities, for taking out time out of his busy schedules and also for passing knowledgeable information to us. Thank you, sir. Next, I would like to extend a special thanks to Reverend Father Jolly Andrew CMI, Principal, Christ College, for providing the support to make this webinar a successful one. Thank you, Father. Now, I extend my gratitude to Head of the Commerce Department, Dr. Joshina Jose, and also Dr. Tom Jacob, Assistant Professor, Commerce Department, Christ College, for organizing this webinar and also for giving us an opportunity to be a part of this. Thank you. Now, I thank all the teaching and non-teaching faculties for being a part of this webinar. Thank you all. Last but not least, I would like to thank all the participants for being the best listeners and for also making this webinar a successful one. Thank you all. Thank you, Anna.
If the participants have any other queries, they can talk directly to Jerome sir or Dr. Tom Jacob or Professor Renson John, the president of the Investor Club, Christ College, Irijalakuda. Thank you everyone for joining us today. I'm sure that this was a fruitful session. We hope to see you again soon. Thank you once again. Thank you.